ओके फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में आपणे समांतर श्रेणी में कुल 5 टाइप जोई छे। मित्रों, वारंवार कहूँ छूँ, दरेक टाइप वखते कहूँ छूँ कि सौथी इम्पोर्टન્ટ तो मित्रों बे ज टाइप छे, टाइप 1 अने टाइप 2। एटले के क्रम आप्यो होय तो पद शोधवुं अने पद आप्यो होय तो क्रम शोधवुं। मित्रों, कोईपण क्वेश्चन होय, तमे जोयुं कि टाइप 3 एमां अंते तो ए टाइप 2 ज हती, टाइप 4 एमां पण अंते तो ए टाइप 2 ज हती। एटले हवे हूँ कोईपण क्वेश्चन आपूं मित्रों, ए डायरेक्ट के इनडायरेक्ट हशे तो टाइप 1 के टाइप 2 मांथी ज। अने हजी एक वखत कहूँ छूं कि बे ज शब्दों क्लियर करवाना छे, एन अने एएन। एन एटले क्रम अने एएन एटले पद। एमां मिस्टेक न थाय एनुं खास ध्यान राखजो मित्रों। तो आजना लेक्चर में आपणे आगळ वधीए। खूब ज सरस मजानी नवी नवी टाइपो आपणे जोवानी छे मित्रों। टाइप नंबर 6, शरूआत आपणे टाइप नंबर 6 थी करीए छीए मित्रों। मानी लो कि तमने आम क्वेश्चन आप्यो होय कि 3 अंकोनी केटली संख्याओ छ वडे निशेष विभाज्य होय। चाल, आओ एक क्वेश्चन आप्यो छे मित्रों। फरी एक वखत क्वेश्चन रिपीट करूँ छूं। 3 अंकोनी केटली संख्याओ 6 वडे निशेष विभाज्य होय। बरोबर ध्यान दईने समझो मित्रों। चलो, अगाउनी 5 टाइप अने आ टाइप एमां डिफरन्स शुं आव्यो मित्रों? डिफरन्स ए छे कि अत्यार सुधी आपणने समांतर श्रेणी आपता आमां समांतर श्रेणी पण नथी आपी मित्रों। ए समांतर श्रेणी पण आपणे ज बनाववानी छे मित्रों। ओके, प्रश्नने ध्यान दईने समझो। 3 अंकोनी केटली संख्याओ 6 वडे निशेष विभाज्य होय। तो आपणे सौथी पहला तो एवो विचार करिए कि 3 अंकोनी संख्या कई कई छे मित्रों। 6 वडे निशेष विभाज्य एनी वात नथी करतो हूँ। 3 अंकोनी संख्या एनी शरूआत क्यांथी थाय? तो मित्रों एनी शरूआत क्यांथी थशे? 100 थी। अने ए पूरी क्यां थशे? ए थशे 999 999। 100 થી 999 સુધીની જેટલી પણ સંખ્યા છે એ બધી કેવી સંખ્યા છે મિત્રો? 3 અંકની છે। પણ આપણે એ બધી નથી લેવાની, એમાં પણ જે 6 વડે નિશેષ વિભાજ્ય હોય એ જ લેવાની છે। હવે આપણે 6 વડે નિશેષ વિભાજ્ય હોય એવી સંખ્યાઓ શોધવાની છે। તો પહેલો રસ્તો એ છે કે આપણે પહેલાં 100 ને 6 વડે ભાગશું અને જોશું કે એને નિશેષ ભાગી શકાય છે કે નહીં। प्रथम संख्या नक्की करवा माटे शुं नक्की करवा माटे कहूँ छूं? प्रथम संख्या। पछी आपणे 101 ने 6 वडे भागी जोशुं, पछी 102 ने 6 वडे भागी जोशुं। पण तो स्वाभाविक है कि मित्रों में खूब ज वार लागे, तो एनी कोईक मेथड होवी जोईए। तो एना माटेनी एक मेथड समजावुं छुं, एटले एने बरोबर ध्यान दईने समजजो। चलो, 3 अंकनी सौथी पहेली संख्या कई छे मित्रों? सौथी पहेली संख्या छे 100। बराबर ध्यान दईने समझो। अत्यारे जो हूँ समझावुं छुं तमारे दाखला में लखवानुं नथी मित्रों। चलो, 3 अंकनी सौथी पहली संख्या कई छे? 100। आ रफ वर्क छे। ओके, एने तमारे सौथी पहला 6 वडे भागी नाखवानुं। तो केवी रीतना भाग चलावशुं? 6 एका 6 एटले केटला वधशे? 4। उपरथी 0 लईए, 6 6 36 એટલે કેટલા વધશે? 4। ગોટ ઇટ? હવે જુઓ મિત્રો, આનો મતલબ એવો થયો કે 100 જે છે
એ 6 વડે નિશેષ વિભાજ્ય નથી એવું કહી શકાય. કારણ કે શેષ કેટલી વધી? 4 વધી. હવે જોજો, પ્રથમ સંખ્યા નક્કી કરવા માટેનો નિયમ જે કહું એને ધ્યાન દઈને સાંભળજો. પ્રથમ સંખ્યા નક્કી કરવા માટેનો નિયમ કહું છું. ચલો, અહીંયા ભાજક કોણ છે? 6. તો યાદ રાખો કે તમારે અહીંયા જેટલો ભાજક છે ને એટલા લાવી દેવાના. કેટલા લાવી દેવાના છે? જેટલો ભાજક છે એટલો. તો અહીંયા 6 જોતા હોય તો 4માં કેટલા ઉમેરવા પડશે? 2. તો જો 4માં 2 ઉમેરીએ તો આપણે 100માં પણ 2 ઉમેરવાના. તો પહેલી સંખ્યા કઈ બની? 102. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? આ કઈ સંખ્યા મળી આપણને? પ્રથમ સંખ્યા મળી મિત્રો. હવે કઈ સંખ્યા નક્કી કરવાની છે? અંતિમ સંખ્યા. ચલો, 3 અંકની છેલ્લામાં છેલ્લી સંખ્યા કઈ છે? 999. એને પણ આપણે 6 વડે ભાગવાનું. તો 6 એકા 6. તો શેષ કેટલી વધશે? 3. છાએ છાએ 36. તો કેટલા વધશે? 3. પાછા 9. પાછું છાએ છાએ 36. તો કેટલા વધ્યા? 3. ઓકે, એનો મતલબ એવો થયો મિત્રો કે 999 પણ 6 વડે નિશેષ વિભાજ્ય નથી. એનું કારણ શું? કે શેષ કેટલી વધી? 3 વધી. તો હવે આના માટેનો નિયમ ખાસ ધ્યાનથી સમજજો. પ્રથમ સંખ્યા માટેનો નિયમ અલગ છે અને છેલ્લી સંખ્યા માટેનો નિયમ પણ અલગ છે. હવે અંતિમ સંખ્યા નક્કી કરવા માટેનો નિયમ શું કહે છે મિત્રો? કે જે અહીંયા તમને શેષ મળી હોય ને ત્યાં તમારે 0 લાવી દેવાના છે. ચલો, ત્યાં 0 લાવવું હોય તો આપણે કેટલા બાદ કરવા પડે? 3 બાદ કરવા પડે મિત્રો. તો ચલો, અહીંયા 3 બાદ કરશું તો આપણે અહીંથી પણ 3 બાદ કરશું. તો છેલ્લી સંખ્યા કઈ મળશે? 996. ઓકે, આ કઈ સંખ્યા મળી? પહેલી સંખ્યા. અને આ કઈ સંખ્યા મળી? છેલ્લી સંખ્યા. પણ કેવી? કે જે 6 વડે નિશેષ વિભાજ્ય હોય. ખ્યાલ આવે છે બધાને? હવે મિત્રો તમારે એક સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું છે. એવું લખવાનું, હવે સાચું સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું છે. એક્ઝામમાં આ તમારે રફકામમાં ગણતરી કરવાની છે. હવે સાચી ગણતરી આમ કરવાની છે: 6 વડે નિશેષ વિભાજ્ય હોય તેવી 3 અંકોની સંખ્યાઓ બરાબર. ચલો, પહેલી સંખ્યા કઈ મળી? 102. ઓકે, એની પછીની તમામ સંખ્યાઓ મેળવવી મિત્રો ખૂબ જ સિમ્પલ છે. પછીની સંખ્યા માટે શું કરવાનું? 6 વડે નિશેષ વિભાજ્ય કીધું છે તો 6 એડ કરતા જશું. ચલો, આમાં 6 એડ કરીએ તો કેટલા મળશે? 108. આમાં 6 એડ કરીએ તો કેટલા મળશે? 114. એમ આગળ વધતા જશે અને છેલ્લી સંખ્યા કઈ બનશે? 996. તો મિત્રો, આ બધી સંખ્યાઓની ખાસિયત શું છે? આ બધી સંખ્યાઓ એવી છે કે જે 6 વડે નિશેષ વિભાજ્ય છે. તો હવે આપણો પ્રશ્ન શું છે? તો પ્રશ્ન એમ છે મિત્રો કે આવી કેટલી સંખ્યા છે? આપણે ગણવાની છે કે આવી કેટલી સંખ્યા છે. આવી 10 સંખ્યા છે, આવી 15 સંખ્યા છે, આવી કેટલી સંખ્યા છે? મિત્રો, કંઈ યાદ આવે છે? આ પ્રશ્નને જોતા કંઈ યાદ આવે છે? આ આપણી એક ટાઈપ થઈ. આપણે યાદ કરો, એક ટાઈપ એવી ભણ્યા હતા કે આપેલી શ્રેણીમાં પદોની સંખ્યા શોધો. હવે યાદ આવે છે મિત્રો? પદોની સંખ્યા શોધો. આપણે એ જ શોધવાનું છે આમાં પદ કેટલા છે. અને એના માટે આપણે એક સરસ મજાનો નિયમ બનાવેલો કે છેલ્લા પદનો જેટલામો ક્રમ હોય એટલી પદોની સંખ્યા હોય. યાદ આવ્યું બધાને? છેલ્લા પદનો જેટલામો ક્રમ હોય એટલી પદોની સંખ્યા હોય. ચલો, 996 એ શું છે? પદ છે. તો એના માટે શું શોધી નાખશું? ક્રમ. ચલો, પહેલા બધી વિગત મેળવી લઈએ. એ બરાબર કેટલા છે? 102. ડી બરાબર કેટલા છે? 6. એ એન બરાબર કેટલા છે? એ એન એટલે પદ, લાસ્ટ પદ.
યાદ રાખજો, છેલ્લા પદને an વડે દર્શાવીશું અને આપણે શોધવાનું શું છે, n. ચલો આ આપણું બોક્સ થઈ ગયું મિત્રો, બધી વિગત મળી ગઈ છે આપણને. હવે તો હવે આપણે an = a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી મૂકી દઈએ. ચલો આમાં તમને આમ આપી દે. an ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશું, 996. a ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશું, 102. n શું કરવાનું છે, શોધવાનું છે, d ની જગ્યાએ 6. ચલો હવે n ને આપણે સૂત્રનો શું બનાવી લઈએ, કરતા. તો સૌથી પહેલા કોને સામે મોકલશું, 102 ને. 102 પ્લસ છે, આ બાજુ આવી જશે તો માઇનસ. 6 માઇનસ 2 એટલે કેટલા થઈ જશે, 4. 9 માઇનસ 0 એટલે કેટલા થઈ જશે, 9. 9 માઇનસ 1 એટલે કેટલા થઈ જશે, 8 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ 6. હવે કોને મોકલશો મિત્રો, 6 ને. 6 કેવા સંબંધમાં છે, ગુણાકારમાં. સામે જશે તો ભાગાકારમાં. 6 એકા 6 એટલે કેટલા વધશે, 2 એટલે 29. પછી 6 ચોક 24, 29 માંથી 24 બાદ કરીએ એટલે કેટલા વધશે, 5. ઉપરથી ઉતારીએ 4. 6 9 54 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ n માઇનસ 1. હવે કોને મોકલશું મિત્રો, -1. આ બાજુ લઈ લઈએ તો +1. તો n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કેટલા મળશે, 150. નીચે કમ્પલસરી તમારે એક સ્ટેટમેન્ટ લખવું પડે કે આમ 6 વડે નિશેષ વિભાજ્ય હોય એવી 3 અંકોની કેટલી સંખ્યા મળશે, 150 સંખ્યા મળશે. ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો. હજી એક ક્વેશ્ચન લઈએ આપણે. જેમ આપણે દરેક ટાઈપના 2 એક્ઝામ્પલ જોઈએ છીએ એમ આનું પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ મિત્રો. માની લો કે તમને આમ આપ્યું હોય. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, બસો થી 500 સુધીમાં 7 વડે નિશેષ વિભાજ્ય હોય તેવી કેટલી સંખ્યાઓ મળે. ચાલો એવી કેટલી સંખ્યા હોય. ચલો આ એક્ઝામ્પલ અને આ એક્ઝામ્પલમાં ડિફરન્સ શું છે. આમાં એણે એવો શબ્દ વાપર્યો તો 3 અંકોની. એટલે 3 અંકોની સંખ્યા ક્યાંથી શરૂ થાય, 100 થી, અને પૂરી ક્યાં થાય, 999. પણ આમાં તો એને કહી જ દીધું છે કે 200 થી 500 સુધીમાં. સ્ટાર્ટિંગ 200 થી કરશું ને પૂરું ક્યાં કરશું, 500માં. 7 વડે નિશેષ વિભાજ્ય હોય એવી કેટલી સંખ્યાઓ મળે એવો પ્રશ્ન છે. ચલો અગેન આની જેમ આપણે પહેલા તો 7 વડે નિશેષ વિભાજ્ય હોય એવી પહેલી સંખ્યા શોધવી પડશે મિત્રો. તો એ કેવી રીતના શોધીએ છીએ, આની જેમ જ રફ વર્ક અહીંયા કરું છું. પહેલા 200 ને 7 વડે આપણે ભાગી નાખીએ. 7 દુ 14 એટલે કેટલા વધશે, 6. 7 8 56 એટલે કેટલા વધશે, 4. હવે પહેલી સંખ્યા શોધવા માટેનો નિયમ શું હતો મિત્રો, કે અહીંયા જે ભાજક હોય ને એટલા અહીંયા લાવી દેવાના. આ તમારે યાદ રાખવું પડશે મિત્રો. યાદ નહીં રાખો તો નહીં જ આવડે મિત્રો, પછી એમાં અમે કંઈ કરી શકશું નહીં. તો અહીંયા જો 7 જોતા હોય તો આમાં કેટલા એડ કરવા પડે, 3. તો આમાંય કેટલા એડ કરશું, 3. તો આપણને પહેલી સંખ્યા કઈ મળશે મિત્રો, 203. ખ્યાલ આવે છે બધાને? ઓકે, તો હવે પહેલી સંખ્યા મળી ગઈ. હવે એવી રીતના છેલ્લી સંખ્યા નક્કી કરી. ચલો છેલ્લી સંખ્યા છે કઈ, 500. એને કેટલા વડે ભાગશું, 7 વડે. 7 7 49 તો કેટલા વધશે, 1. ચલો 7 એકા 7 તો કેટલા મળશે, 3. ઓકે, તો હવે અગેન છેલ્લી સંખ્યા માટેનો રૂલ શું કહે છે મિત્રો, કે ત્યાં શેષ કેટલી લાવી દેવાની છે, 0. તો જો અહીંયા 0 જોતા હોય તો 3 માંથી કેટલા બાદ કરવા પડશે, 3.
તો આમાંથી પણ આપણે 3 બાદ કરી નાખીએ તો છેલ્લી સંખ્યા કઈ મળશે? 497. ખ્યાલ આવે છે? હવે મિત્રો આપણી પાસે પહેલી સંખ્યા છે અને છેલ્લી સંખ્યા છે, તો હવે આપણે એની ગણતરી દર્શાવીએ. પાછું આપણે આવું એક સ્ટેટમેન્ટ લખશું કે 200 થી 500 સુધીમાં 7 વડે નિશેષ વિભાજ્ય હોય તેવી સંખ્યાઓ બરાબર. ચલો પહેલી સંખ્યા કઈ છે? 203. પછી બીજી સંખ્યા માટે શું કરવાનું? 7 એડ કરતા જશું. તો 210, 217, એમ છેલ્લે કઈ બનશે મિત્રો? 497. હવે પ્રશ્ન શું છે? આવી કેટલી સંખ્યા છે? ચલો આ જે શ્રેણી મળી મિત્રો, આ બધી સંખ્યાઓની ખાસિયત શું છે? એ બધી સંખ્યાઓ જે છે એ 7 વડે નિશેષ વિભાજ્ય છે. મિત્રો આ બધી સંખ્યા કેવી છે? 7 વડે નિશેષ વિભાજ્ય. હવે પ્રશ્ન એમ છે કે એવી કેટલી સંખ્યા છે? આવી સંખ્યા આપણે ગણવાની છે. એટલે પાછો એ જ પ્રશ્ન થયો કે આમાં પદોની સંખ્યા કેટલી છે શોધવાનું છે. કેટલા પદ છે? 20 પદ છે, 30 પદ છે, કેટલા પદ છે? પાછો સેમ રૂલ્સ, છેલ્લા પદનો જેટલામો ક્રમ એટલી પદોની સંખ્યા હોય. તો આપણે છેલ્લા પદનો શું શોધી નાખીએ? ક્રમ. તો આ શું છે? પદ. ચાલો ડાયરેક્ટ એનું સૂત્ર લખું છું. an = a+n-1 × d. તમારે તમારી જાતે બોક્સ બનાવી નાખવાનું છે. ચલો એમાં an ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશું? 497. a ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશું? 203. n શું કરવાનું છે? શોધવાનું છે. d ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશું? 7. હવે કોને સૌથી પહેલા સામે મોકલશું? 203. તો 7 - 3 એટલે કેટલા થશે? 4. 9 - 0 એટલે 9. 4 - 2 એટલે 2. કેમ બાદબાકી કરાય? સમજાઈ ગયું મિત્રો? ઘણા છોકરા બાદબાકી કરવા માટે લાસ્ટ પેજ ઉપર જાય, રફ કામ કરે, એની જરૂર નથી. = શું મળશે? n-1 × 7. હવે કોને મોકલશો મિત્રો? 7 ને. 7 કેવા સંબંધમાં છે? ગુણાકારમાં. સામે જશે તો ભાગાકારમાં. તો 7 ચોક 28, 1 વધે 7 દુ 14 = n-1. હવે કોને મોકલશો મિત્રો? -1 ને. સામે જશે તો +1. તો n બરાબર કેટલા મળી જશે મિત્રો? 43. તો નીચે તમારે પાછું એક સ્ટેટમેન્ટ લખવું પડશે કે આમ 200 થી 500 સુધીમાં 7 વડે નિશેષ વિભાજ્ય હોય એવી 43 સંખ્યાઓ મળે. ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? આ કન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયો? આ ટાઈપ નંબર 6 છે કે વિભાજ્ય હોય એવી કેટલી સંખ્યાઓ મળે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ટાઈપ નંબર 6 સરસ મજાની જોઈ. આગળ વધીએ. તમે જોઈ શકો છો કે ટોપિક એક જ છે મિત્રો, an, પરંતુ એમાં કેટલા બધા ચેન્જીસ થાય છે. જેટલા ચેન્જીસ કરવા હોય મિત્રો એટલા પોસિબલ છે. નેક્સ્ટ ટાઈપ જોઈએ, ટાઈપ નંબર 7. ચાલો, તમને આમ પણ ક્વેશ્ચન આપી શકે છે મિત્રો કે $103, 99, 95, 91 પછી ઇન્ફિનિટિવ સમાંતર શ્રેણીનું કેટલામું પદ તેનું
પ્રથમ ઋણ પદ હોય, સમાંતર શ્રેણીનું કેટલામું પદ તેનું પ્રથમ ઋણ પદ હોય. બહુ જ ધ્યાન દઈને સમજજો મિત્રો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ક્વેશ્ચન જોઈને ગભરાઈ જાય કે હવે આમાં કરવાનું જ શું. કશું જ નથી, બહુ સિમ્પલ છે મિત્રો. જો અહીંયા આ કયો વર્ડ છે? આ કંઈક જાણીતો વર્ડ છે મિત્રો, કેટલામું. ચલો, કેટલામુંનો મતલબ શું થાય? કેટલામાં ક્રમનું. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે ક્રમ શોધવાનો છે. થોડોક વિચાર કરો, અગાઉ કોઈ દિવસ આવી ટાઈપ આવી છે કે જેમાં તમે કેટલામું શબ્દ આવ્યો હોય? આપણી બીજી જ ટાઈપ મિત્રો યાદ હોય. જો એની રકમ તમને કહું ને બીજી ટાઈપની, તો એની રકમ કંઈક આવી હતી. માની લો કે તમને આમ કીધું હોય કે 5, 8, 11, 14 સમાંતર શ્રેણીનું કેટલામું પદ, કેટલામું પદ 80 હોય. યાદ આવે છે મિત્રો? આ આપણી ટાઈપ 2 હતી. ઓકે, આ એટલા માટે લખું છું કે તમે આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજી શકો. આમાં એવો વર્ડ છે કેટલામું અને આમાં એવો વર્ડ છે કેટલામું. તો બેમાં ડિફરન્સ શું છે તમે સમજી શકો છો મિત્રો કે બેમાં ડિફરન્સ શું છે? જો અહીંયા કેટલામું એટલે કેટલામાં ક્રમનું અને આમાંય તે કેટલામું એટલે કેટલામાં ક્રમનું જ. પણ હવે આમાં આપણે ક્રમ શોધવાનો છે, પણ જેના માટે ક્રમ શોધવાનો છે એ પદ આપી દીધું છે. સમજો, આઈડિયા આવે છે કે ઈ ક્વેશ્ચનમાં તમને પદ આપ્યું છે અને તમારે ક્રમ શોધવાનો છે. જ્યારે આ ક્વેશ્ચનમાં ક્રમ શોધવાનો છે પણ પદ જ નથી આપ્યું. હવે એ તો કેમ શક્ય બને? સમજાય બધાને? પદ આપી દઉં અને ક્રમ શોધવાનું કહું તો હજી સમજાય. આમાં ક્રમ શોધવાનો છે પણ પદ આપ્યું જ નથી. વાંચો, કોઈ જગ્યાએ પદ આપ્યું જ નથી મિત્રો. પણ હા, એક વાત ચોક્કસ છે મિત્રો કે પદ ભલે નથી આપ્યું, પણ જે પદનો આપણે ક્રમ શોધવાનો છે એની એક ખાસિયત આપી છે, એની એક શરત આપી છે. ફરીવાર બોલું છું, એ પદ નથી આપ્યું, પણ જે પદ માટે ક્રમ શોધવાનો છે એની ખાસિયત આપી છે કે એ પદ છે એ ઋણ છે. બીજું થોડુંક ઇમેજિનેશન કરો. 103, 99, 95, 91 એમ તમે આગળ વધતા જાઓ તો 91 પછી શું આવે? 87, પછી શું આવશે? 83. એમ તમે આગળ વધતા જશો તો એક સમય ચોક્કસ એવો આવશે કે પદ ઋણમાં શરૂ થશે. મિત્રો ઇમેજિન કરી શકો છો? પદ જે છે એ ઋણમાં શરૂ થશે. ચલો, એનું કોઈક ને કોઈક પ્રથમ ઋણ પદ તો હશે જ. હા, ત્યાર પછીના બધા પદ તો કેવા હશે? ઋણ જ હશે. ઓકે, હવે આપણો પ્રશ્ન એમ છે કે જેનું પ્રથમ ઋણ પદ છે એનો ક્રમ કેટલામો છે? અગેન રિપીટ કરું છું કે પદ નથી આપ્યું, પણ એ પદની ખાસિયત આપી છે કે એ પદ કેવું છે? એ પદ ઋણ છે મિત્રો. તો હવે શું કરશું? બરાબર ધ્યાન દઈને સમજજો. ચાલો આની ગણતરી દર્શાવીએ કે અહીં અગેન જે લખું છું એને ધ્યાન દઈને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. આઈ થિંક તમે આ બંને વચ્ચે ડિફરન્સ સમજી ગયા હશો. આ ટાઈપ 2 છે અને ટાઈપ 7 છે. બંનેમાં ક્રમ શોધવાનો છે. એકમાં પદ આપ્યું છે અને એકમાં પદ નથી આપ્યું. પદની ખાસિયત આપી છે મિત્રો. તો આપણે એવું લખી શકીએ કે અહીં an, તમે આ 80 ને શું કહેતા? an. ચલો આ ક્વેશ્ચનની વાત કરું છું. અહીં an ઇઝ લેસ ધેન 0. સમજાય છે? જે પદ માટે ક્રમ શોધવાનો છે એ પદ નથી આપ્યું, પણ એની ખાસિયત આપી છે કે એ પદ કેવું છે? ઋણ. ચલો, ઋણ પદ છે એના મતલબ એ 0 કરતાં નાનું છે, એટલે an લેસ ધેન શું લખ્યું આપણે? 0. હવે મિત્રો ખૂબ જ સિમ્પલ છે. ચલો આપણી પાસે an ની વેલ્યુ છે.
હવે ઘણા વિદ્યાર્થી વિચારતા હશે કે સાહેબ આપણી પાસે એનની વેલ્યુ ક્યાં છે મિત્રો, તમે જે એનનું સૂત્ર બોલો છો ને, એન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, એ એની વેલ્યુ જ છે. એનો મતલબ એવો જ થાય કે જ્યાં એન હોય ને શું મુકાય, એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી લેસ દેન શું થશે 0. ચલો હવે આપણે આમાં કિંમત મૂકી દઈએ મિત્રો, ખ્યાલ આવે છે. ચલો એની જગ્યાએ શું મૂકશું 103 પ્લસ એન શું કરવાનું છે શોધવાનું છે. ડીની જગ્યાએ શું મૂકશું, અહીંયા આપણે મૂકશું -4 ઇઝ લેસ દેન 0. ડી કેટલા થશે મિત્રો -4. ચાલો હવે આપણે સાદુરૂપ આપીએ, આ 103 એઝ ઇટ ઇઝ રાખશું, n ઇન્ટુ -4 એટલે -4n -1 ઇન્ટુ -4 સો ઇટ્સ અ +4 ઇઝ લેસ દેન 0. ચલો હવે સજાતીય પદોને શું કરીએ, સરવાળા બાદબાકી. 103 વત્તા 4 એટલે 107 -4n લેસ દેન 0. હવે મિત્રો અહીંથી હું તમને જે સ્ટેપ કહું એ જ તમારે કરવાનું છે, જેથી કરીને તમને થોડું ઇઝી પડશે એટલા માટે. ચલો સૌથી પહેલા 107 ને જ સામે મોકલશું. ચલો આ 107 કેવા છે પ્લસ, સામે જશે તો માઇનસ, તો શું લખશું -4n લેસ દેન -107. આટલું ક્લિયર બધાને. હવે અહીંથી ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે મિત્રો, બરાબર ધ્યાન દઈને સાંભળજો. ચલો માની લો કે હું અહીંયા એમ લખું -5 અને -7, આ બંનેમાં મોટું કોણ અને નાનું કોણ, આટલું તો આવડે ને, 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણો છો તમે. -5 અને -7 એ બેમાં મોટું કોણ અને નાનું કોણ આવડી જશે બધાને. -5 જે છે એ -7 કરતાં મોટા છે, એટલે આપણે એવું લખીએ છીએ કે -5 ઇઝ ગ્રેટર ધેન -7. સંખ્યા રેખા યાદ હોવી જોઈએ, જેમ તમે જમણી બાજુ જતા જાવ એમ સંખ્યા મોટી થતી જાય મિત્રો. માઇનસમાં ઉલટું હોય, નાનું હોય એ મોટું હોય, મોટું હોય એ નાનું હોય. તો -5 ઇઝ ગ્રેટર ધેન -7. અત્યારે તો એ સાચું જ છે. હવે ધ્યાન દઈને સમજજો મિત્રો. ચલો હવે હું એમ કહું કે બંને બાજુ માઇનસ પ્લસ એટલે કે માઇનસ કેન્સલ થઈ ગયા, તો હવે આ વિધાન સાચું છે, 5 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 7. જોયું શું થાય છે, સમજાય છે. હવે એ વિધાન સાચું નથી, તો તમારે હવે એમ લખવું પડે કે 5 ઇઝ લેસ ધેન 7. એટલે શું નિયમ બને છે સમજાય છે કે જ્યારે તમે બંને બાજુ માઇનસ કેન્સલ કરો છો તો આ જે સાઇન છે, જેને અસમતાની સાઇન કહેવાય, એને તમારે ચેન્જ કરવી પડે. ગ્રેટર ધેન હોય તો લેસ ધેન કરવી પડે, લેસ ધેન હોય તો ગ્રેટર ધેન કરવી પડે. આ નિયમ સમજાઈ ગયો બધાને. તો એવું જ કંઈક અહીંયા છે. જો હવે હું એમ બોલું કે બંને બાજુ માઇનસ પ્લસ, તો આ જે લેસ ધેન છે એ શું થઈ જશે ગ્રેટર ધેન. તો શું લખશું, ઇટ્સ અ 4n ઇઝ ગ્રેટર ધેન 107. ચલો 4 ગુણાકારમાં છે, સામે જશે તો ભાગાકારમાં, તો અહીંયા 107 અપોન શું થઈ જશે 4. ચલો આનો ભાગાકાર કરીએ તો 4 દુ 8 એટલે કેટલા વધશે મિત્રો 2, ઉપરથી ઉતારો 7 એટલે 27, પછી 4 6 24 એટલે કેટલા વધશે 27 માંથી 24 જશે તો 3. હવે ભાગ ન ચાલે એટલે પોઈન્ટ, 4 સત્તા 28 એટલે 2 વધે, 4 પંચા 20. ફરી એક વખત ચેક કરી લઈએ, 4 દુ 8 એટલે શેષ કેટલી વધી 2, ઉપરથી ઉતારો 7 એટલે 27, 4 6 24, 27 માંથી 24 જાય એટલે 3. હવે ભાગ ન ચાલે એટલે મેં પોઈન્ટ મૂક્યું, ઉપરથી ઉતારો મીંડું એટલે 30 થયું, 4 સત્તા 28 એટલે 2 અને 4 પંચા 20. હવે આને તમારે ખાસ બોલતા શીખવાનું છે. ચલો આનું ગુજરાતી શું થાય અને બોલાય કેમ. n ઇઝ ગ્રેટર ધેન 26.75. બરોબર ધ્યાન દઈને સમજજો, હું એટલા માટે ભારપૂર્વક કહું છું n ઇઝ ગ્રેટર ધેન 26.75. તો મિત્રો આનું ગુજરાતી શું થાય, n જે છે એ 26.75 કરતાં મોટો છે.
એનની વેલ્યુ જે છે એ 26.75 કરતાં વધુ છે. તો ચલો 26.75 કરતાં મોટી હોય એવી નજીકનો ધન પૂર્ણાંક કયો બને? સૌથી નજીકનો ધન પૂર્ણાંક કયો બનશે મિત્રો? એવો 27 બનશે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે n = કેટલા મળશે? 27. હવે તમે આનો મતલબ સમજો જ ખરી કે આ શું મળ્યું? આનો મતલબ એવો થયો મિત્રો કે આ શ્રેણીનું 27મું પદ એ એનું પ્રથમ ઋણ પદ હોય. એટલે કે તમે આ શ્રેણીનું 26મું પદ શોધો ને ફ્રેન્ડ્સ, તો એ ધન મળશે. પણ જેવું 27મું પદ શોધશો એટલે તમને એ ઋણ મળશે, અને ત્યાર પછીના તો બધા પદ ઋણ હશે જ મિત્રો. ખ્યાલ આવી ગયો? હજી એક ક્વેશ્ચન લઉં એટલે તમને વધારે પરફેક્ટ સમજાય મિત્રો. સેમ જ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે બધું જ. માની લો કે તમને આમ આપ્યું છે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ કે 153, 147, 143, સોરી 141 લખવું પડશે આપણે, પછી ડોટ 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 કરીને સમાંતર શ્રેણી નું કેટલામું પદ તેનું પ્રથમ ઋણ પદ હોય. સેમ ક્વેશ્ચન લીધો છે મિત્રો આપણે. સમાંતર શ્રેણીનું કેટલામું પદ તેનું પ્રથમ ઋણ પદ હોય મિત્રો, આવો પ્રશ્ન છે. ચલો અગેન આમાં થોડુંક ઇમેજિનેશન કરો. પહેલું 153 આવ્યું, પછી 147, પછી 141. એમ તમે આગળ વધતા જશો તો ધીમે ધીમે એક સમય એવો આવશે મિત્રો કે એના પદો જે છે એ ઋણમાં શરૂ થશે. તો તમારો પ્રશ્ન એમ છે કે એનું જે પ્રથમ ઋણ પદ હોય એ કેટલામું છે મિત્રો. અગેન આ શબ્દો પર ભાર આપશું. કેટલામું, કેટલામુંનો મતલબ કેટલામાં ક્રમનો, આપણે ક્રમ શોધવાનો છે મિત્રો. ખ્યાલ આવ્યો? અગેન ફ્રેન્ડ્સ સેમ છે. પદ નથી આપ્યું છતાં ક્રમ શોધવાનો છે. પણ જે પદ માટે ક્રમ શોધવાનો છે એની ખાસિયત આપી છે કે ઋણ પદ છે. તો આપણે અહીંયા એવું લખી શકીએ કે અહીં an is less than 0. ચલો પાછી આપણે an ની વેલ્યુ મૂકી દઈએ. a plus n minus 1 into d is less than 0. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ. એની જગ્યાએ શું મૂકશું? 153 પ્લસ n minus 1. ડીની જગ્યાએ શું મૂકશું? ઇટ્સ અ -6 લેસ દેન 0. ચલો પાછું ગુણાકાર કરીએ. n ગુણ્યા -6 એટલે -6n, -1 into -6 એટલે +6 લેસ દેન 0. 153 વત્તા 6 એટલે 159 -6n લેસ દેન 0. અગેન ફ્રેન્ડ્સ આમાં સૌથી પહેલા કોને મોકલ્યા હતા? 107 ને. એમ આમાં કોને મોકલી દઈએ? 159 ને. 159 પ્લસ સામે જશે તો માઇનસ. બીજું અહીંયા શું સમજ્યા હતા કે બંને બાજુ માઇનસ કટ કરો. બંને બાજુ માઇનસ કટ કરો તો લેસ દેન હોય એનું શું થઈ જાય? ગ્રેટર દેન. તો અહીંયા શું લખી નાખું? 6n is greater than 159. ચલો 6 ગુણાકારમાં સામે જશે તો ભાગાકારમાં. હવે 159 ને આપણે 6 વડે ભાગી નાખીએ. 6 દુ 12 એટલે કેટલા વધશે? 3. ઉપરથી ઉતારો 9 એટલે 39. 6 36. 39 માંથી 36 જશે તો 3. પાછા ભાગ ન ચાલે એટલે પોઈન્ટ, અને 6 35. તો આને બોલાય કેમ? પહેલા તો n is greater than 26.5. એનું ગુજરાતી શું થાય? n ની વેલ્યુ 26.5 કરતાં વધુ છે. તો ચલો 26.5 કરતાં વધુ હોય એવો નજીકનો ધન પૂર્ણાંક કયો બને? 27. તો અહીંયા n = કેટલા લખી નાખશું? 27. તો તમારે નીચે પાછું એવું લખવાનું છે કે આમ આપેલ શ્રેણીનું 27મું પદ એ એનું પ્રથમ ઋણ પદ હોય. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ચલો માની લો
માની લો કે તમારે અહીંયા આન્સર આમ આવ્યો છે ઓનલી 26, તો પણ બોલાય તો શું n ઇઝ ગ્રેટર દેન 26, એટલે કે n છે એ 26 કરતાં મોટો છે, તો પણ આન્સર 27 જ આવશે. ખ્યાલ આવે છે બધાને? ઘણા શું વિચારે કે અહીંયા પોઈન્ટ આવ્યું છે એટલે સાહેબે 27 કર્યું, એવું નથી. આનું ગુજરાતી એવું થાય છે કે 26 કરતાં મોટા છે એટલે મેં 27 લખ્યા છે. તો ટાઈપ નંબર 7 ને આપણે 2 ક્વેશ્ચન કર્યા. બીજું કે અહીંયા મેં એવું લખ્યું છે કે કેટલામું પદ એનું પ્રથમ ઋણ પદ હોય, તો તમને એક્ઝામમાં એવો પણ ક્વેશ્ચન આપી શકે કે એનું કેટલામું પદ પ્રથમ ધન પદ હોય. અહીંયા શ્રેણી શેમાં આપી દે? ઋણમાં. તો પ્રશ્ન એવો પણ પૂછી શકાય કે કેટલામું પદ પ્રથમ ધન પદ હોય. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ટાઈપ નંબર 7 પણ કમ્પ્લીટ કરી છે. તમારે યાદ રાખતા જવાનું છે ટાઈપ 1 એટલે કઈ? nમું પદ શોધો, જેમાં તમને એમ કીધું હોય કે 8મું પદ શોધો, 10મું પદ શોધો. ટાઈપ 2 એટલે કઈ? ક્રમ શોધો, જેમાં કેટલામું શબ્દ હોય. ટાઈપ 3 એટલે કઈ હતી ફ્રેન્ડ્સ? કે આ જે છે એનું પદ છે કે નહીં તે ચકાસો. ચકાસો વાળું હતું. જો હા તો કેટલામું, એવું એક વિધાન હતું. ટાઈપ 4 એટલે કઈ ભણ્યા હતા મિત્રો આપણે? નું છેલ્લેથી એટલામું પદ શોધો. ખ્યાલ આવે છે? આપેલ સમાંતર શ્રેણીનું છેલ્લેથી એટલામું પદ શોધો. ટાઈપ 5 એવી જોઈતી કે પદોની સંખ્યા શોધો. ક્રમ આડોવડો હોઈ શકે પણ 5 ટાઈપ આ જ હતી. ટાઈપ 6 આપણે જોઈ નિશેષ વિભાજ્ય હોય એવી કેટલી સંખ્યા મળે એ. અને ટાઈપ 7 આપણે આ જોઈ કે નું કેટલામું પદ ઋણ પદ હોય, પ્રથમ ઋણ પદ હોય એવો પ્રશ્ન. હવે આપણે આગળ વધીએ. ટાઈપ નંબર 8. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન થતો હશે કે હજી આવી સાહેબ કેટલી ટાઈપ છે? મિત્રો ઘણી બધી ટાઈપ છે અને પછી બધી મિક્સ થઈ જશે તો પણ આપણને આવડવું જોઈએ. મિત્રો એક ખૂબ જ સરસ મજાની ટાઈપ લેવા જઈ રહ્યો છું એટલે એને ધ્યાન દઈને સમજજો. મિત્રો માની લો કે આમ આપ્યું હોય કે 5, 8, 11, 14 સમાંતર શ્રેણી નું કેટલામું પદ તેના 18મા પદ કરતા 30 વધુ હોય. બહુ જ સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. જેટલી વાસ્તવિકતાની નજીક જશો ને મિત્રો, કે સાચી ઘટના શું બને છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો ને એટલી તમને વધુ મજા આવશે મિત્રો. હવે આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. પહેલાં તો આ શબ્દ ઉપર ભાર આપશો આપણે. કયો શબ્દ? કેટલામું. ચલો, કેટલામુંનો મતલબ શું કરશું? કેટલામાં ક્રમનું. એટલે અગેન એક વાત ફાઇનલ થઈ ગઈ કે આપણે ક્રમ શોધવાનો છે. હવે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. અહીંયા પ્રેક્ટિકલ કરીને સમજાવું છું. આ દાખલા માટે 5, 8, 11, 14. હવે પ્રશ્ન શું છે? કેટલામું. કેટલામું એટલે કેટલામાં ક્રમનું. એટલે એક વાત ફાઇનલ થઈ ગઈ મિત્રો કે આપણે ક્રમ શોધવાનો છે. આ એક વાત ફાઇનલ થઈ ગઈ. હવે તમે સમજો, અગેન આ ટાઈપ 2 જેવું થયું. કેટલામું એટલે કેટલામાં ક્રમનું, આપણે ક્રમ શોધવાનો છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ એમ કે આપણે ક્રમ ક્યારે શોધી શકીએ? પદ હોય ત્યારે. ચલો, આ પદ છે એનો ક્રમ કેટલામો છે? ચોથો. પદ આપે તો ક્રમ મળે ને. એટલે એનો મતલબ કે આપણે ક્રમ શોધવાનો છે. કોના માટે? કોઈકને કોઈક પદ માટે. હવે મિત્રો એ પદ નથી આપ્યું એને, પણ જોજો, ધ્યાન દઈને સમજજો. એ પદ તમે મેળવી શકો છો. જેના માટે ક્રમ શોધવાનો છે ને એ પદ તમે મેળવી શકો છો. એ પદની એને ખાસિયત આપી છે. એ જે પદ છે ને, જો વાંચો, પદ
તેના 18મા પદ કરતાં, ચલો આનું કેમ આ પહેલું પદ છે, આ બીજું પદ છે, આ ત્રીજું પદ છે, આ ચોથું પદ છે, તેમ આનું કોઈક ને કોઈક 18મા ક્રમનું પદ હશે કે નહીં હોય? સમજાય છે? આ શ્રેણીનું કોઈક ને કોઈક 18મા ક્રમનું પદ હશે જ. હવે જોજો, આ જે પદ છે ને એ આ પદ કરતાં 30 વધુ છે. સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. આ પદ જે કોઈ બી હોય એના કરતાં આ પદ 30 જેટલું વધુ છે. એટલે કે તમને આ પદ ક્યારે મળે, કેવી રીતના મળે? આમાં 30 ઉમેરવાથી. સમજાય છે શું બોલું છું? આ પદ કેવી રીતના મળશે? આમાં 30 ઉમેરવાથી. હવે આમાં 30 ઉમેરવાના છે પણ આપણી પાસે આ પદ જ નથી ને. તો પહેલાં તો તમારે સૌથી પહેલું આ શોધવું પડશે. એટલે કે કોણ? 18મું પદ. એટલે દાખલામાં પહેલું સ્ટેપ શું કરશું? 18મું પદ શોધશું. 18મું પદ મળી જાય પછી એમાં 30 શું કરશું? ઉમેરશું. ચલો 30 ઉમેરશો એટલે શું મળશે? એ એક પદ મળશે. અને એ પદ માટે તમારે શું શોધવાનું છે? ક્રમ. એટલે આખી લિંક સમજાય છે મિત્રો? ફરી એક વખત ફાસ્ટ સમજાવી દઉં. તમારે શોધવાનો જ ક્રમ, પણ જે પદ માટે ક્રમ શોધવાનો છે એ પદ નથી આપ્યું, પણ એ પદની ખાસિયત આપી છે કે એ પદ કેવી રીતના મળશે. કે આપેલ શ્રેણીનું જે 18મું પદ છે એના કરતાં 30 વધુ છે. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઉં. હું એમ કહું કે એક્સની ઉંમર એ વાયની ઉંમર કરતાં 10 વર્ષ વધુ છે. એક્સની ઉંમર એ વાયની ઉંમર કરતાં 10 વર્ષ વધુ છે. તો હવે જો તમારે એક્સની ઉંમર શોધવી હોય તો એક્સની ઉંમર તમને ક્યારે મળશે? તો ચોક્કસ તમે કહેશો કે એના માટે પહેલાં વાયની ઉંમર શોધવી પડે. હવે જેવી વાયની ઉંમર મળી જાય એટલે એમાં શું કરવાનું? 10 ઉમેરી દેવાના. ખ્યાલ આવે છે બધાને? એમાં 10 ઉમેરી દેવાના એટલે તમને એક્સની ઉંમર મળી જાય. એવું જ અહીંયા કંઈક છે. ક્રમ શોધવાનું છે, પણ જેના માટે ક્રમ શોધવાનું છે પદ નથી આપ્યું, પણ એ પદની ખાસિયત આપી છે કે એ પદ જે છે એ આ શ્રેણીના 18મા પદ કરતાં 30 વધુ છે. ચલો આ શ્રેણીનું કોઈક ને કોઈક 18મું પદ હશે. પહેલાં એ શોધી નાખીએ. એમાં 30 ઉમેરી દઈએ એટલે શું મળશે? જે મળશે એ પદ હશે. અને એના માટે શું શોધવાનું છે? ક્રમ. એટલે શું થયું? ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? એને બંને ટાઈપ ભેગી કરી, ટાઈપ 1 ને ટાઈપ 2. ટાઈપ 1 એટલે કઈ? પહેલાં પદ શોધો. ચલો આપણે પહેલાં 18મું પદ શોધીએ મિત્રો. પહેલા સ્ટેપમાં આપણે 18મું પદ શોધીએ. સૂત્ર શું છે? an = a + n - 1 × d. ચલો 18મા ક્રમનું એટલે 18 શું બન્યું? ક્રમ. તો ચલો n ની જગ્યાએ શું મૂકી દઉં? 18 એટલે a18. ચલો પ્રથમ પદ કયું છે? 5. અહીંયા કેટલા મૂકી દઉં? 18. 18 - 1. d ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશો? 3. ચલો 5 + 18 - 1 એટલે 17. 17 તેરી 51. તો 51 + 5 એટલે 56. ચલો આ શું મળ્યું એ સમજાય છે મિત્રો તમને? ખ્યાલ આવે જ બધાને? આ શું મળ્યું? આપેલ શ્રેણીનું 18મું પદ મળ્યું. ચલો આ પ્રશ્ન મળી ગયો, આ પદ મળી ગયું. કયું મળ્યું? 56. હવે શું કરશું? હવે આ 56માં આપણે 30 ઉમેરી દઈએ. તો ચલો પહેલાં સ્ટેટમેન્ટ લખીએ. એક સ્ટેટમેન્ટ લખવું પડશે આપણે અહીંયા. આપેલ શ્રેણીના 18મા પદ કરતાં 30 વધુ હોય તેવું પદ. ચલો એવું આપણે પદ શોધીએ તો એ કેવી રીતના મળશે મિત્રો? 18મા પદ કરતાં 30 વધુ હોય. ચલો 18મું પદ કયું છે? 56. અને એના કરતાં 30 વધુ એટલે એમાં આપણે 30 શું કરી દઈએ? એડ કરી દઈએ મિત્રો. તો એ કેટલા થઈ જશે? 86 થઈ જશે. ચલો તો આ શું મળ્યું મિત્રો? આ શું હશે? અહીંયા જો વાંચો, પદ છે. ચલો આ પદ મળી ગયું આપણને. હવે આ જે પદ મળ્યું એનો આપણે શું શોધવાનો છે? ક્રમ.
ખ્યાલ આવે છે બધાને? આ પદની ખાસિયત શું છે? એ આ શ્રેણીના 18મા પદ કરતાં 30 વધુ છે. તો ચલો હવે એના માટે આપણે ક્રમ શોધી નાખીએ. પાછું an નું સૂત્ર મૂકીએ. an ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. ચલો એમાં an ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશું? આ 86 છે એ શું છે? પદ છે. હવે આપણે શું શોધવાનું છે? ક્રમ. ચલો a બરાબર કેટલા છે? 5. n શોધવાનો છે. ડી ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશું? 3. તો સૌથી પહેલા કોને સામે મોકલી દઉં? 5 ને 5 પ્લસ આ બાજુ આવશે તો માઇનસ, એટલે 81 બરાબર n માઇનસ 1 ઇન્ટુ 3. હવે કોને મોકલશો મિત્રો? 3 ને 3 ગુણાકારમાં આ બાજુ આવશે તો ભાગાકારમાં, એટલે 27 તેરી 81. હવે કોને મોકલશો મિત્રો? -1. તો સામે જાય તો +1. તો n બરાબર કેટલા મળશે? 28. તો નીચે શું લખશું? આમ શ્રેણીનું 28મું પદ એ તેના 18મા પદ કરતા 30 વધુ છે. આઈડિયા આવે છે મિત્રો શું થયું? આ જે શ્રેણી છે એનું 28મું પદ એ એના 18મા પદ કરતાં 30 વધુ છે. હજી એક એક્ઝામ્પલ આપણે આનું જોઈએ એટલે તમને વધારે સમજાશે પરફેક્ટ. માની લો કે આમ આપ્યું છે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ 7, 10, 13, 16 સમાંતર શ્રેણી નું કેટલામું પદ તેના 9મા પદ કરતા 4 ગણું હોય. પ્રશ્નમાં મેં થોડોક ચેન્જ કર્યો છે મિત્રો. અહીંયા વધુ હોય એવો શબ્દ છે ને અહીંયા ગણું હોય એવો શબ્દ છે. અગેઇન પ્રેક્ટિકલ વિચારીએ. આ 7, 10, 13, 16 ઓકે. અગેઇન કેટલામું એટલે શું મિત્રો? કેટલામાં? ક્રમનું. એટલે આપણે ક્રમ શોધવાનો છે. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે? જે પદ માટે ક્રમ શોધવાનો છે એ પદ નથી આપ્યું. આ પદ છે એ નથી આપ્યું, પણ એ પદ મેળવી શકાય છે. કેવી રીતના? આ શ્રેણીનું જે 9મા ક્રમનું પદ છે, ચલો આનું આ ચોથું પદ છે, આ ત્રીજું પદ છે, એમ કોઈક ને કોઈક શું હશે? 9મા ક્રમનું પદ હશે. આ મળી જાય એના કરતાં આ 4 ગણું છે, એટલે આનો જે જવાબ આવે એને 4 વડે ગુણી નાખવાનું. ચલો આને 4 વડે ગુણશો એટલે પદ મળશે ને, પદનો ક્રમ મળી જશે. એટલે અગેઇન બંને સ્ટેપ કરવાના છે. જો પહેલામાં n આપ્યું હતું ને પદ શોધ્યું, બીજામાં પદ આપ્યું હતું ને n શોધ્યું, તો આપણે ખરેખર દાખલામાં પેલું શું શોધવું પડે? 9મું પદ. તો ચલો આપણે 9મું પદ શોધીએ. an ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. ચલો એમાં n ની જગ્યાએ શું મૂકવું? 9. a ની જગ્યાએ શું મૂકવું? 7. તો અહીંયા 9 માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી ની જગ્યાએ શું મૂકશું? 3. તો ચલો 7 વત્તા 9 માઇનસ 1 એટલે 8. 8 તેરી 24. 24 ને 7 31. તો ચલો આ શું મળ્યું આપણને? 9મું પદ. ચલો 9મું પદ મળી ગયું. હવે આ પદ કેવી રીતના મળશે? આ જે પદ છે એના શું કરવાના? 4 ગણા. તો આપણે સ્ટેટમેન્ટ લખવું પડશે. આપેલ શ્રેણીના 9મા પદ કરતા 4 ગણા હોય તેવું પદ. તો ચલો એ કેવી રીતના મળશે? 9મા પદ કરતા 9મું પદ કયું છે? 31. એના કરતા 4 ગણા એટલે ગુણવાનું, તો એને 4 વડે ગુણી નાખશું. તો 4 એકા 4 ને 4 તેરી 12. તો એવું પદ કયું મળ્યું? 124. ચલો એ પદ મળી ગયું. તો હવે પ્રશ્ન શું છે?
એ પદનો શું શોધવાનો છે? ક્રમ. તો આપણે ક્રમ શોધીએ. પાછું સૂત્ર મૂકીએ, an ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. આ 124 છે એ શું છે મિત્રો? પદ. તો ચલો પદની જગ્યાએ 124 મૂકી દઉં. એનની જગ્યાએ શું રાખશું? સોરી, એની જગ્યાએ 7. n શોધવાનો છે, ડીની જગ્યાએ 3. તો સૌથી પહેલા કોને સામે મોકલશું? 7 ને. 7 પ્લસ સામે જશે તો માઇનસ, એટલે 117. હવે કોને મોકલશું? 3 ને. 3 ગુણાકારમાં, સામે જશે તો ભાગાકારમાં. 3 તેરી 9 એટલે 2 વધે, 3 9 27 એટલે n માઇનસ 1. તો n બરાબર કેટલા મળી જશે મિત્રો? 40. તો નીચે શું લખશું? આમ શ્રેણીનું 40મું પદ તેના 9મા પદ કરતા 4 ગણું હોય. આ શ્રેણીનું 40મું પદ જે હોય ને મિત્રો, એના 9મા પદ કરતા 4 ગણું હોય. ઓકે, હજી ઉતાવળ ન કરતા ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ સમજાવું છું. ચલો મિત્રો, હવે આ જ ક્વેશ્ચન તમને MCQમાં પૂછાય. હવે ઘણા વિદ્યાર્થી એમ વિચારે કે આ 4 માર્કમાં હોવો જોઈએ અને તમે સાહેબ MCQનું કરો છો 1 માર્કમાં. પણ હા, પૂછી શકાય. આ ક્વેશ્ચન 1 માર્કમાં MCQમાં પૂછાય તો કેમ કરવું? તો બરોબર ધ્યાન દઈને સમજજો. એની શોર્ટકટ અહીંયા સમજાવું છું. ઓકે, બરોબર ધ્યાન દઈને સમજજો. ચલો, શું કીધું છે ને? કેટલામું પદ તેના 18મા પદ કરતા. ચલો, કેટલામાં પદ કરતા કીધું છે? 18માં. તો પહેલા તમારે લખવાનું 18. સૌથી પહેલા શું લખવાનું છે? 18. ખ્યાલ આવી ગયો? આવડશે એટલું લખતા? ઓકે, પછી અહીંયા કયો શબ્દ છે? વધુ. એટલે કરવાનું પ્લસ. ઓકે, કેટલા વધુ કીધા છે? 30. એટલે લખવાનું 30. હવે દરેક બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે મિત્રો? 3. તો એને ભાગ્યા કરવાનું 3. ઓકે, હવે આનો જવાબ તમે વિચારો. પહેલું 18 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. 30 ભાગ્યા 3 એટલે કેટલા થઈ જશે? 10. તો 18 ને 10 28. તો જોઈ શકો છો મિત્રો કે જવાબ કેટલો હતો? 28. આવી ગયો જવાબ 28. પણ અહીંયા ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે મિત્રો કે આ જે શોર્ટકટ છે ને, એ વધુ કે ઓછા માટે જ છે, ગણા માટે નથી. આમાં એ રૂલ્સ લાગુ પાડતા નહીં. ખ્યાલ આવે છે? ઘણા આમાં રૂલ્સ લાગુ પાડે, એટલે એવું કરતા નહીં મિત્રો. ગોટ ઇટ? વધુને એને માટે શોર્ટકટ સમજાવી છે, જોઈ લેજો શું કરવાનું છે. ગોટ ઇટ ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે.